देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसान अपने हक्कां ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ? मैं तो जी अपने चैनल ते, मेरा चैनल है मंगल ढिल्लों यूट्यूब ते, मैं तो उत्थे भी कहना बार बार कि यार मोदी नूं गालां ना कड्डो, दा धन्नवाद करो, सरकार दा धन्नवाद करो। उन्हां दियां गलत नीतियां करके आपां इकट्ठे हो गए, आपां जाग पे। हरियाणा नाल आ गया, पंजाब नाल आ गया, वो जड़ियां हद बंदे से टुट गए। इत्थे मुसलमान भरा बैठे है, इत्थे हिंदू बैठे है, इत्थे राजस्थान दे, बिहार दे, यूपी दे बैठे है, सानूं इकट्ठे करता। इस करके असीं उन्हां दे धन्नवादी हां। हाँ, उन्होंने गलत किया जो कर रहे हैं, वो गलत कानून लियाते। जे किसान इनसिक्योर है, जो कहते कि किसानों के भले वास्ते है, हुण किसान अनपढ़ तो रहे नहीं, ठीक है। जो कह रहे हैं कि नहीं भी साडा इह नुकसान है, तुसीं वापस ले लो। धक्का क्यों करना है? जे एक अड़ी वाली गल आ गई है तो इनू बाद च गल आपां कर लांगे। हुण तुसीं वापस ले लो क्योंकि खून गर्म है, सारे लोग गर्म है। आ जिहड़ी इत्थे मैं वेखदा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा इस मोर्चे के उत्ते। उस डॉक्यूमेंट्री की मैं 2 दिन तो शूटिंग कर रहा, 1-2 दिन होर करूँगा। मैं वेख के हैरान हो गया कि यार साडी कौम दे इन्ने हीरे, भला हरियाणे दे इन्ने हीरे, वो सारे इत्थे इकट्ठे हुए बैठे है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उन्होंने किसी ने सद्दा नहीं दिता, मैनू किसी ने सद्दा नहीं दिता। अंदरों उबाला आउंदा, ठीक है, अंदरों आउंदा कि नहीं यार जे आपां जिउंदे हां तां सबूत दईए। इत्थे इन्ने जिउंदे बंदे फिरदे आ, ट्रालियां ते, ट्रैक्टरां ते, टैंपूआं ते। किवें पहुंचे इत्थे बुजुर्ग बंदे, बच्चे, मातावां लंगर बणी जांदे हैगे, पिंडियां वंडी जांदे है, बदाम वंडी जांदे हैगे, और उत्थे जूस पियाई जाते हैं। और अपणियां नूं नहीं, सारियां नूं। मैं लुधियाने वाली हाँ, मेरा आश्रम नीलों कलां है, मैं उत्थों तुर के आया तो तुसीं हैरान होवोगे कि रस्ते दे विच लंगर लगे हुए है। वो लंगर सिर्फ किसानां वास्ते नहीं, सारियां वास्ते है। उत्थे लिखे हुआ गुरु का लंगर। ये आई गेट वेरी इमोशनल कि ये गुरु का लंगर है भाई, ये किसी बंदे का नहीं है, सारियां वास्ते है। यही गुरु ने सिक्ख्या दी है। वो ट्रालियां बैठे, मैं स्टेज पर भी कहा कि असी वड्डी गड्डी दे विच आउंदे, कंफर्टेबल कार दे विच, लग्जरी कार दे विच, फिर भी साडी लत्तां दुखण लग पैंदियां, यार बहुत लंबा सफ़र है। वो बुजुर्ग बंदे, मातावां, बच्चे, वो ट्राली के उत्ते बैठ के शौकर दिंदे ऐ बुड़कदी आओ, वो फिर भी बैठे आ रहे। कि उन्हों का जज्बा होऊगा, कि उन्हों का सिद्क होऊगा, कि उन्होंने कन्विक्शन होगी। उन्होंने सलाम है, उन्होंने सजदा है, उन्होंने सलूट है। इत्थे इन्ने दिन तो बैठे है। मैं इन्ने बंदे जाके इंटरव्यू किया, शूटिंग की, कोई ढंडी कला वाला बंदा नहीं मैनूं मिलिया, सब चढ़ती कला वाले बंदे मिले। तो मैनूं यकीन हो गया कि यार ये कला वरत रही है। इत्थे शहीदां सिंघां दा पहरा है, ये गुरु साहब की किरपा है। तो इस करके लोग आप मुहारे आ रहे हैं, आपदी आप ही आपदे टेंट लाई पे है, ट्रालियां च पे है, थल्ले पे, ट्रालियां दे हेठां पे है। मतलब असंभव हालात है। सरकार ने की कीता? लाइट बंद करती। उधर हरियाणा की सरकार ने लाइट बंद करती। उन्होंने पानी नहीं दिंदे गे, ये तुहानूं पता होना। उन्होंने पानी नहीं दिंदे गे, वो पानी वालियों बड़े औखे सी। उदों बाद जी इन्होंने लाइट हनेरा उत्ते हुंदा तो आपदे बैटरियां लाई बैठे गए। उदों बाद जी आर्मी सी, उन्होंने शुरू च लंगर खादा। आर्मी नूं सख्त हिदायतां दित्तियां कि जे तुसीं ना लंगर खादा तुहानूं सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने मैनूं सिंघां ने दस्सिया कि हुण असीं किसी नूं भी दिंदे आ। मिंटू होरां कोल गया सी, होर सिंह है यूके वाले लाई बैठे है, सिख, यूनाइटेड सिख उन्होंने हैगा यूके। उन्होंने वालियों तो कहते भी असीं हुण किसी फौजी नूं जे पानी की बोतल भी दिंदे लैंदा नहीं, डरदा। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब है कि जिहड़ी सरकार है वो पूरी तरह किसानां नूं और मेनली सिखां नूं। इत्थे मैनूं चंगा लग्या कि अज कुछ हिंदू बंदे बोल रहे थे। ये बहुत जरूरी है हिंदी बोलने वालों की। मैं भी हिंदी बोलना चाहता सी, पर मैनूं लगा कि इत्थे ज़्यादातर अपने पंजाब तो आए लोग है और यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो इत्थे यूपी के, बिहार के, होर थावां दे लोग भी आने चाहिए है, उन्होंने आगे तो बोलना चाहिए है। और उत्थे देखो पग्गां गुरु ने दस्तारां दित्तियां इस करके सी। पर मेरी जिहड़ी मेन योजना सी वो ये है कि सानूं एक सेंट्रल बॉडी बनानी चाहिए है, सेंट्रल डाटा बैंक सारे पंजाब का, वो हरियाणे का अड्ड बना लैण, वो बनाना चाहिए है। साडी ट्रैजिडी है कि साडे किसान भरावां नूं, साडे नौजवानों नूं, साडे आम लोगों नूं ये समझना चाहिए है कि पहला तो असीं वोट दे के उन्होंने ताकत दिंदे आ, कुर्सी दिंदे, सत्ता दिंदे आ, फिर असीं उन्होंने अन्न दिंदे आ, फिर असीं आप बेटे पैदा करके सरहद ते पाउने आ, तो फिर असीं टैक्स दे के उन्हें तनख्वाह दिंदे आ, तो फिर असीं उन्हां दियां जुत्तियां खाने हैं। यानी मालक असीं हैं
ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੂਠਾ ਬੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ IT ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਰੋਗ ਕਾਉ ਖਤਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश, मैं ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ CM ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, DC ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, SDM ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ, ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੌਮਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੱਸਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, क्यों ना कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आ सारे अग वाले बंदे बैठे आ। ओए होर कोई नहीं तो इन्हां दी लिस्ट बना लो। पंजाब दे कित्थों कित्थों कोनियां चों लुके बैठे हीरे अज तक इकट्ठे होए बैठे आ, इन्हां दा एक डाटा बैंक बना लो। तुसीं इन्हां नूं आवाज़ मारो। हुण आ ਜਿਹੜੇ लंगर लगे किसान जथेबंदियां थोड़े लाए आ, किसान तो ये कह रहे हैं कि असीं 6 महीने लंगर लियाए सी, वो लंगर थोड़ा रखे ही, वो हजे रखे ही पिया। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਾਟਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ 5 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਲਿਓ, ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਲੇ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਅੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਨਾਓ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੇਂਦ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਤਰਮੀਮਾਂ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਫੁਲਕੇ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਜੱਜ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਕਿ ਨੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, WTO ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੱਲੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜੱਟ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਟਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੇ MLA ਲਾਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਲਾਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਤਾ, ਆਪ ਲੱਗ ਪਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਦਾ 37-20 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਤੋੜਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਓ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C। ਚੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਕਰੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੋ, ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪਲਾਨ B 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਨ B ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੰਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲੀ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਬਈ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਪੁਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 80% ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਸੇਜ ਆਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੈ ਲਿਓ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ, ਜੋ ਜਿੱਤਾਂ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਫਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ VM ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਹੈ UP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਲਮੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ, ਸਭ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7,500 ਮਿਲੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2,000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ 7,500 8,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕਰੀਬ 12:30 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਪਣ 'ਚ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਏਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬੜੇ ਰੋਲਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੈਨਲ YouTube 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰਨ, ਬਲਾਕ ਭਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 10 20 50 ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਬੈਠਣ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਲਿੰਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿੰਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਚਲੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ IBN 24 ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 99 200 31094, 99 200 31094। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, 10 15 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ WhatsApp 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉੜਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, Facebook ਹੈ, WhatsApp ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ Facebook ਤੇ ਕਈ ਪੇਜਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ Facebook ਤੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਆਪਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, 10 ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਡੋਲੇ ਫੜਕਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।